हाँ जी बच्चों, अज आप मैथ का बिल्कुल बेसिक टॉपिक देख रहे हैं, एलसीएम ते एचसीएफ। ठीक है, बच्चों को मोस्टली ये चैप्टर के थोड़ी जी प्रॉब्लम रही है, क्योंकि ये चैप्टर अपने जिन्ने मैथ के चैप्टर उन्होंने सारे ही काम आता गा। चाहे आप कोई मर्जी टॉपिक करते हैं, जिमें आप वर्क एंड टाइम का टॉपिक करते हैं, वो भी आपको एलसीएम की जरूरत पैंती आ। वैसे भी जो पंजाब का कोई भी पेपर आ, जिमें अपने अगे पेपर आउणगे, उन्होंने एक दो सवाल डायरैक्ट इनडायरैक्ट एलसीएम के नाल रिलेटिड होंगे। ठीक है जी, सब तो पहले अपन बेसिक समझांगे भी एलसीएम आप किस तरह देखते हैं। देखो अपने को पहला ही क्वेश्चन दिता होगा कि फाइंड द एलसीएम ऑफ नंबर। अपने को एक नंबर दिते हुए आप उन्होंने एलसीएम पता करना गा। एक्चुअली एलसीएम चीज़ की होंगी आ, देखो सब तो पहला तुम एक काम करो कि वीडियो को वध तो वध शेयर कर दो। अपने को एलसीएम की होंगे गा, एल का मतलब अपने को लीस्ट सब तो छोटा, सी का मतलब कॉमन, एम का मतलब की होंगे मल्टीपल। ठीक है, अपने को जिमें नंबर ने देखो एक 8 है, एक 15, एक 24, एक 72 है। ठीक है, उन्होंने लीस्ट सब तो छोटा कॉमन मल्टीपल भी वो वैल्यू देखनी आप जी सब तो छोटी भी हो, इन्होंने सारे के नाल कॉमन वंडी जाती हो की आऊगा, वो अपने को एलसीएम आऊगा। हम देखो एलसीएम आप करते कि मैं अपने को कितना 8 दिता होगा, फिर 15, फिर किन्ने की गल की हुई है अपने को 24 की, उस तो बाद गल की हुई है 72 की। ठीक है, सब तो पहला देखो आप छोटे तो छोटे टेबल से लैके जाने की कोशिश करने आ। जिमें देखो आप 2 ते लै जाइए तो कितना आऊगा 4 आ गया, 2 ते लै 15 इस तरह ही रहूगा क्योंकि 2 ते जाता नहीं। 24 2 ते लैके जावे तो कितना आ गया 12, 72 2 ते लैके जावे कितना आ गया 36। फिर आप कोशिश करनी है 2 के टेबल से फिर लैके कितना आ गया 2, 15 नहीं जाता वो इस तरह ही रहूगा। इनू 2 ते लवांगे 6 आ गया, इनू 2 ते लैके जावे तो कितना आ गया 12 आ गया। उस तो बाद फिर आप 2 की टेबल से लैके जावे 1 आ गया, 15 इस तरह रहूगा, आ कितना आ गया 3, आ कितना आ गया अपने को 6 आ गया। ठीक है, उस तो बाद 2 तो बाद देखो अपने को किहड़ा टेबल आ, 3 के टेबल से लै जा सकते हैं आप। देखो 3 ते लैके जाने 1 आ गया, 5 ती 15, ये कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया 2 आ गया। उस तो बाद आप अगली गल करते हैं, अगे देखो अपने को 2 ते जा रहेगा 1 आ गया, 5 इस तरह रह गया, 1 आ गया 1 आ गया। उस तो बाद आप किन्ने ते लैके जा रहे हैं 5 ते लैके जा रहे हैं, 5 के देखो अपने को नीचे आप 1 1 बनाना होंगे। ठीक है, नीचे की करना आप 1 1 बनाना, इन्होंने सारे की गुणा करनी है, अपने को एलसीएम होगा। 2 की 2 ना करेंगे कितना आ गया 4, 4 2 ना करेंगे कितना आ गया 8, 8 की 3 ना करेंगे 8 से कितना होंगे 24, 24 दूना कितना होंगे 72, 72 की आप 5 के नाल करिए, देखो 72 गुणा करते हैं 5 के नाल कितना आ गया 10, 35 तो 1 36, तो अपना आंसर कितना आ गया 360 आ गया। देखो 360 अपने को वो वाली वैल्यू आ गई जी सब तो लीस्ट वैल्यू आ, सब तो छोटी वैल्यू आ। तो इन्हों के नाल देखो 8 के नाल भी वंडी जाती है, 15 के नाल भी वंडी जाती है, 24 के नाल भी वंडी जाती है, तो 72 के नाल भी वंडी जाती है। अपना एलसीएम होंगे ही आ कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिन्हें भी आप नंबरों का एलसीएम देखते हैं उन्होंने सब तो छोटी वैल्यू जी सारे भाग होंगी हो आप एलसीएम कहते। ठीक है जी, उस तो बाद आप अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिता होगा अपन पेपर के भी मोस्टली इस तरह के सवाल देखने को मिलते हैं। ये कुछ नहीं है क्वेश्चन उस तरह की, आप अटैम्प्ट भी इन्हों उस तरह ही करना गा। अपन कह रहे कि 3 नंबर ने अपने को कि नंबर ने 2A 5A तो 7A, उन्होंने एलसीएम की होगा अपने को। देखो आप करना गा, एलसीएम लिखते हैं 2A, फिर कितना लिखा आप 5A, उस तो बाद कितना लिखा आप 7A। सब तो पहले देखो कॉमन की सब तो छोटे टेबल आप ए ते लैके जा सकते हैं। देखो इनू ए डिवाइड करा कि रह गया 2, इनू ए डिवाइड करा कि रह गया 5, इनू ए डिवाइड करा कि रह गया 7, क्योंकि देखो ए ना डिवाइड करा ए कट्टी जाओ, ए कट्टी जाओ, ए कट्टी जाओ, सारे ए भाग करते हैं। उस तो बाद देखो की आ 2 ते लैके जाने 2 कट्टे 1 रह गया, 5 आ गया 7 आ गया। उस तो बाद देखो 5 ते लैके जाने 1 आ गया, 1 आ गया 7 आ गया। उस तो बाद आप 7 ते लैके जा रहे हैं 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। ये गुणा करा अपने को एलसीएम आऊगा 7 5 कितना होंगे 35, 35 2 ना करा 35 2 कितना होगा 70, 70 भी कि करा ए अपना आंसर कितना होगा 70A। ए वाला अपने को आंसर आऊगा जो कि अपने को ए वाला आंसर। ठीक है जी, अपने को ए वाला की आ जो आंसर वो कितना 70A। अपना आंसर कितना आऊगा, आप जो आंसर टिक करा 70A आऊगा। ठीक है जी, जो तुम्हें वीडियो वधिया लग रही है तो तुम ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ शेयर करो ताकि देखो बिल्कुल बेसिक टॉपिक आ मैथ का, तो बच्चे जोड़े अपने जोड़ा अगे पेपर ने उन्होंने लिए अपना लाहा लै सकन। ठीक है, क्योंकि अगर आप कांस्टेबल के पेपर की गल करिए, देखो पेपर अपने काफ़ी ने, कांस्टेबल भी आ गया, पटवारी का पेपर भी आ गया, इस तो पहला सरकार के कुछ पेपर से मैं ट्रिपल एस भी क्लर्क से एक्साइज से, पर फिर भी कितना कितने आप गल करिए जो कांस्टेबल का पेपर आ बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है। अपने को एलसीएम के बेस से क्वेश्चन काफ़ी बनने, चाहे डायरैक्ट हो चाहे इनडायरैक्ट,
ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਐਲਸੀਐਮ ਕਿਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਨੇ 2.5 1.2 20 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 7.2 ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਐਲਸੀਐਮ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿੰਨਾ 2.5 ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1.2 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 20 ਸੀ, ਆ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 5। ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ। ਅਗਰ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 25। ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 12। ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਖਤਮ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਸੀ, 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 20 ਦੇ ਨਾਲ 1 ਜ਼ੀਰੋ ਲੱਗ ਗਈ 200 ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊ, 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤੀ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 25 12 275। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ 25 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ 6 ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 100 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ 75 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਟੇਬਲ ਆਪਾਂ 25 ਦੇ ਵੀ 5 ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 5 ਆ ਗਿਆ, 6 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, 20 5 100 ਹੁੰਦਾ, 1 5 5 ਆ ਗਿਆ, 5 5 25 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 15। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ 1 ਆ ਗਿਆ, 6 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, 4 ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3 ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ 2 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ 1 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਆਊਗਾ। ਜਦੋਂ 6 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਵੰਡਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 3, ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2, ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਤੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2 ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਕੱਲਾ 6 ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, 3 ਆ ਗਿਆ, 4 ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2 ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ 3 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 3 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਆ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 1 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਹ 3 ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਰੇ 2 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ 2 ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, 3 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 2 ਤੇ 1 ਆ ਗਿਆ, 1 ਆ ਗਿਆ, 1 ਆ ਗਿਆ, 1 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਦਾ 10 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 50, 50 ਦੀ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 100, 100 ਦੀ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 300, 300 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 600। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ 10 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 60, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਏ ਵਾਲਾ ਆਂਸਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲਸੀਐਮ ਦੇਖੋ 60 ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਗ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਮਿਲਦਾ ਗਾ ਸਮ। ਕਾਫੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਐਲਸੀਐਮ ਅਤੇ ਐਚਸੀਐਫ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਆ ਉਹਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਐਲਸੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਚਸੀਐਫ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਕੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਲਸੀਐਮ ਤੇ ਐਚਸੀਐਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2 ਨੰਬਰ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗਾ 13 ਤੇ 1999। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਚਸੀਐਫ ਆ ਨੰਬਰ ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗਾ 13, ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1999। 2 ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟਲੀ ਇਫ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 117, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾਗਾ 117, ਦੈਨ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦਾ ਅਦਰ ਨੰਬਰ, ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਦੇਖੀਏ, ਐਲਸੀਐਮ ਤੇ ਐਚਸੀਐਫ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1999, ਐਚਸੀਐਫ ਕਿੰਨਾ ਗਾ 13, ਉਹਦੀ ਗੁਣਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ 117, ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ x2 ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ x2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਨੀਚੇ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਗੁਣਾ 13, 117 ਕੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, x2 ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 13 ਨਾਇਆ 117 ਹੁੰਦਾ ਗਾ, 1 ਨਾਇਆ ਨਾਇਆ 2 ਨਾਇਆ 18, 1 ਨਾਇਆ ਨਾਇਆ 2 ਨਾਇਆ 18, 1 ਨਾਇਆ ਨਾਇਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 221 ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 221 ਸੀ ਵਾਲਾ ਆਂਸਰ, ਆਪਾਂ ਸੀ ਵਾਲਾ ਆਂਸਰ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਪੇਪਰ, ਈਵਨ ਕਿ ਐਸਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਏਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਐਲਸੀਐਮ ਜਾਂ ਐਚਸੀਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਰਿਪੀਟ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਐਚਸੀਐਫ ਤੇ ਐਲਸੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ, 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 15 ਗਾ, ਇੱਕ 10 ਆ, 2 ਨੰਬਰ ਨੇ,
अगर दो नंबरों का मैं एलसीएम की गल करा, देखो 5 से डिवाइड करूँगा 3 कितना आ गया 2, उस तो बाद 3 ते करूँगा 1 2, उस तो बाद 2 ते करूँगा तो कितना आ गया 1 1 आ गया। देखो दो नंबर किहड़े किहड़े सी अपने कोल 15 ते 10 सी, इन्हां दा एलसीएम कितना आ गया अपने कोले 5 दी 3 15 30 30 आ गया एलसीएम। ਇਹਦਾ मैं HCF देखा, HCF की ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ कॉमन ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ HCF ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 5 ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। 5 देखो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰੂੰਗਾ 30 ਤੇ 5 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 150 ਬਣ ਗਿਆ। ਇਧਰ ਦੋਵਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ ਸੀ 150। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਤੇ HCF ਦੀ ਗੁਣਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਮਿਲਿਆਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ HCF ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆਗਾ 15 ਤੇ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 225। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ HCF ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 15, ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆਗਾ 225। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ 75, ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ HCF ਤੇ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ, ਆ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 15, ਆਪਾਂ 15 ਕੀ ਲੈਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦਾ HCF ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ 15 ਗਾ ਉਹ ਕੀ HCF ਆ, ਉਹਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਐਲਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਗਾ 225। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ N1 × N2 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 15 ਗੁਣਾ 225, ਆਪਣੇ ਕੋਲ N1 ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ 75, ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਗਾ 75। ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ 225 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬਟਾ 75 ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਕਰੇ 1 5 5, 2 ਇੱਧਰ 5 ਭਾਈ 15 5 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 75, 5 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 15 ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਇੱਕ 15 ਇੱਕ 15, 15 एकम अपने को कितना आ गया 15, कितना बच गया 7, 15 5 कितना आ गया 75, 15 ही 3 गुणा करेंगे कितना आ गया 45। तो अपने को आंसर की आऊगा 45, डी वाला आप आंसर टिक करेंगे। ठीक है जी, ये भी बिल्कुल सेम पहले वाले सवाल वर्गा सवाल सी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल अपने को एलसीएम तो HCF का, अगर आप तो मोस्टली सवाल ही पूछा जाता गा। अगले सवाल की गल करते हैं, देखो अगले सवाल के आपको किया गया रेशो, रेशो मतलब कि अनुपात, किन्ना का अनुपात दिता है दो नंबरों का, दो नंबरों का अनुपात किन्ना 3:4 है अपने को। उस तो बाद HCF किन्ना उन्होंने 4 दिता होया, वट विल भी एलसीएम उन्होंने एलसीएम पता करना। ठीक है जी, काफ़ी वधिया सवाल आ अपन पेपर के विच, ये भी कई बार पूछा गया, SSC भी पूछे गए ने कितों भी अपने को। आ देखो जिथे रेशो के नाल रिलेटेड अपने को सवाल पूछा जाता, एलसीएम के रेशो के रिलेटेड भी सवाल पूछा जाता गा कि कहते हैं कि दो नंबर ने जिहड़े दो नंबरों का अपना अनुपात कितना दिता होया 3:4 दिता होया। ठीक है, दो नंबर से उन्होंने अपना अनुपात दिता है, जो अनुपात है वह कितना दिता है 3:4 दिता होगा। उस तो बाद की गल कर रहे हैं कि अपने को उन्होंने जो HCF वो कितना गा 4 है, आप एलसीएम पता करना गा। हुण अपने को जोड़े भी दो नंबर ने उन्होंने HCF की होंगे गा, देखो आप HCF का मतलब की मान लो अपने को एक नंबर है 15, दूजा नंबर 10 आ, मैनू इहदा कोई HCF पूछे भी HCF कितना होगा। HCF की होंगे जोड़े कॉमन टेबल पर कट्टे जान वो इन्हों का HCF होंगे। हुण देखो ये 5 के कट्टा जाता कितना आ गया 3, ये 5 के कट्टा जाता कितना आ गया 2, जो 5 आ कॉमन टेबल पर कटता तो अगे ये कट्टे नहीं जाते इस कॉमन टेबल पर, तो वो की आ गया इसका HCF आ गया। ठीक है जी, जो कॉमन टेबल पर कट्टे जाते वो इसका HCF आ गया। हुण देखो अपने को कोई दो नंबर होंगे, उन्होंने आप कॉमन टेबल पर कट्टण तो बाद अपने को अनुपात कितना बन गया 3:4 बन गया। ठीक है, कॉमन टेबल के किन्ने कट्टे होंगे 4, क्योंकि जो एलसीएम वो कॉमन टेबल की कट्टा मतलब इनू भी 4 के नाल कट्टिया होएगा, इनू भी 4 के नाल कट्टिया होएगा। देखो ये 4 नाल गुणा करांगे कितना आ गया 12, इनू 4 नाल गुणा करांगे 16, तो अपने को नंबर किहड़े-किहड़े होणगे, वो जिहड़े नंबर होणगे 12 ते 16 होणगे, क्योंकि जिहड़ा 4 आ वो दोवां दे विचों ही कॉमन लेता होया नंबर है। हुण उस तो बाद देखो अपने को नंबर आ गए किन्ने 12 आ गया, दूसरा कितना आ गया 16 आ गया। फिर आप देखना एलसीएम देखना, देखो एलसीएम कढ़ने का तरीका की आ वही देखो आप करांगे, पहला 2 ते लै जाएंगे छोटी टेबल से कितना आ गया 6 आ गया 8 आ गया, फिर 2 ते लैके कितना आ गया 3 आ गया 4 आ गया, फिर उस तो बाद देखो अगे जाता नहीं है 3 ते गया कितना 1 आ गया 4 आ गया, फिर आप 2 ते लै जाने 1 2 आ गया, फिर आप 2 ते लै जाने कितना आ गया 1 1 आ गया। ठीक है, हुण आ की आ गया अपने को एलसीएम आ गया कितना 2 की 2 ना करांगे 4, 4 नूं 3 ना करांगे 4 तिया 12, 12 दूना कितना होंदा 24, 24 दूना कितना होंदा 48, अपना आंसर कितना होगा 48, जो कि अपना डी वाला आंसर आऊगा। आप
डी वाला आंसर ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है जी, HCF तो पता लग गया ना भी देखो ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹਦੀ HCF ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ठीक है जी, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ LCM ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ, ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 5:6 ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ LCM, LCM मतलब कि लीस्ट कॉमन ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 480। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ HCF ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ HCF ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ LCM ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ, LCM ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, HCF ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5:6। ਠੀਕ ਆ, ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗਾ 5:6 ਆ। LCM ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, 5 ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਣਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਾਮਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ x ਕਹਾਂਗੇ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਨੰਬਰ ਉਹ ਵੀ x ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ HCF ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਮਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 ਆ ਤੇ 6 ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ LCM ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇੱਕ HCF, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ LCM ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, HCF ਸੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ LCM ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 480। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ, x ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀਮਤ ਆਊਗੀ ਉਹ ਕਾਮਨ ਨੰਬਰ ਹੀ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ HCF ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ x ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 480 ਬਟਾ 5 ਗੁਣਾ 6। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਮਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸੀ। ਗੁਣ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਛਿੱਕਾ 8 ਛਿੱਕਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 48 ਨਾਲ ਲੱਗੀ 0, 16 ਪਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 80। ਤਾਂ x ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 16। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 16, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਣਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਣਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ 16। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ HCF ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਹੇਗਾ 16। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ B ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ HCF 3 ਨੰਬਰ, 3 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਅੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ HCF ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ 23। ਤੇ 3 ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਆ, ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਨੁਪਾਤ, ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 2 3। ਦੈਨ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ 1 2 ਤੇ 3 ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ 1 2 ਤੇ 3। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ HCF ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ 23। ਦੇਖੋ 23 HCF ਕੀ ਹੋਊਗਾ, 23 ਕਾਮਨ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਾਮਨ ਨੰਬਰ। ਬਸ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ 23 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ 23 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ 23 ਏਕਮ 23, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ 23 ਹੋਊਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊ, 23 ਦੂਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 46, ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 23 ਤੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 69, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 3 ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ 23 46 ਤੇ 69, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾਗਾ, ਦੇਖੋ 3 ਨੰਬਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 3:4:5 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ LCM ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1200। HCF ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ HCF ਦੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 3:4:5। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੁਣਾ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਮਨ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ HCF ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ, LCM ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1200। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ 1200 ਬਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3 ਗੁਣਾ 4 ਗੁਣਾ 5। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, 1 ਤੀਆ 4 ਤੀਏ 12, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਚੌਕਾ ਚੌਕਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 100, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ 5 ਚੌਕਾ 20 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਗੁਣਾ ਹੋਈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 20। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਮਨ ਗੁਣਾ ਗਈ 20 ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ HCF ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 20 ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 10। ਠੀਕ ਆ, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ HCF ਤੇ LCM ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ HCF ਤੇ LCM ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 403। ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ HCF
ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਐਲਸੀਐਮ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 403 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਗਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਾ, ਐਂਡ ਐਲਸੀਐਮ ਇਜ਼ 12 ਟਾਈਮਸ देयर HCF। देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਸੀਐਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦੋਂ HCF ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆਗਾ ਉਹ HCF ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗਾ 12 ਗੁਣਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ HCF ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਐਲਸੀਐਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ 12 HCF ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ 12 ਗੁਣਾ ਗਾ, ठीक है। किदे बराबर अपने को 403 के बराबर। एक HCF देखो, एक HCF से 3 आ से कितना बन गया 12 आ से 1 आ से कितना बन गया 13 HCF। ਜਿਹੜਾ 13 HCF ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ 403 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇੱਕ HCF ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ 403 ਬਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 13 1 13 13 ਤੀ 39 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 13 1 13 ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ HCF ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 31 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, HCF 31 ਆ ਗਿਆ। LCM ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ 12 ਗੁਣਾ ਗਾ। ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ 12 ਗੁਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ 12 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 12 ਦੇ ਨਾਲ 12 ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 36 ਨਾਲ ਲੱਗੀ 0 12 1 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 12 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਆ ਗਿਆ 7 ਆ ਗਿਆ 3 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ LCM ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ LCM ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, HCF ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ 1 ਆਫ ਦਾ ਨੰਬਰ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 93, ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ HCF ਤੇ LCM ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ HCF ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 31, LCM ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 372। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ। ਦੋਵੇਂ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ N1 ਗੁਣਾ N2। ठीक है, उस तो बाद फिर 31 गुणा 372 इधर N1 अपने को 93 है, N2 आप पता करना है। ठीक है, वो आपको नहीं पता। उस तो बाद अगे देखो आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं 372 बटा कितना आजूगा 93 की कढ़ना N2 दूसरा नंबर कढ़ना गा 31 तीया 93 आ गया। उस तो बाद देखो 1 तीया 30 2 तीए 6 4 तीए 12 आ गया। तो अपने को जी N2 आ दूसरा नंबर आ वो कीमत कितनी आ गई अपने को 124 अपने को कीमत आ गई। आप इस तरह करेंगे। ठीक है जी, देखो ये भी बहुत वधिया सम सी। SSC दे विच भी ये काफ़ी बार पूछा गया, जिवें SSC का अपना +2 तो बाद पेपर होंदा गा उहदे विच पूछा गया। पंजाब दे पेपर भी एक तरह के उन्होंने पैटर्न के हिसाब के नाल अपने को अजकल पूछ रहे हैं। तो मोस्टली जिवें आप पहला एक सम किया जिहदे विच 2 नंबरों का आपां नूं HCF ते LCM की गुणा दी हुई सी, 2 एक नंबर दिता है, दूसरा आप नंबर पता करना सी। बिल्कुल सेम उस तरह की सम आ। लास्ट ते देखो सेम उस तरह ही बन गया। दोवें नंबरों का HCF ते LCM की गुणा किहदे बराबर, दोवें नंबरों के गुणा के बराबर। एक नंबर आपां नूं किन्ना दिता है 93, दूसरा आपां की करना गा नंबर पता करना गा। इस तरह आप सम करना सी। ठीक है, जिहड़ा अपने को आंसर आ गया दूसरा नंबर वो किन्ना आ गया अपने को 124 आंसर आ गया, जो कि अपना C वाला आंसर है। इनू आप इस तरह करांगे। ठीक है जी, देखो जी तुहानूं वीडियो वधिया लगी, अगर तुहानूं लग्गिया कि जिहड़े अपने क्वेश्चन सी बड़े यूजफुल सी अपने लिए, ठीक है, हैल्पफुल सी आउण वाले पेपरां दे विच, तां तुसीं वीडियो नूं वध तों वध शेयर करो। थैंक यू।